ናችሁ ሰላም ናችሁ ባለፈው እንደነገርኩት ሪሰርች ፕሮፖዛል ኮምፖነንቶቹ ይመስላሉ እንድ ተማሪ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ አንድ ሪሰርች እንዴት አድርጎ መጻፍ ይችላል ይሄን ደግሞ ቤዚክ የሆኑ ኢምፖርታንት የሆኑ ነገሮችን ሼር ካረኩ በኋላ ፕሮፖዛሉን ሙሉ ዶክመንቱን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ሰራለሁ there are research proposal components basically research ምን ይመስላል refers to search for knowledge scientific and systematic search for pertinent information on a specific topic research ማለት እንግዲህ scientific investigation በሆነ specific topic and investigator የሚያመጣው knowledge ነው the purpose of the research is to discover answer the questions are for application of scientific procedures especially ጥናት ማለት እንግዲህ አንዱ ዓላማው or the scope of the research is to discover new thing ሊሆን ይችላል or to change the existing knowledge and ጥናት የነበረውን ሳይንስ ማስቀየር ይችላል አዲስ ግኝት ማምጣት ይችላል በዚህ ወይ ሪሰርቹ and ጥናት ወይም የሚያጠና ሰው ዓላማው ለዚህ ነው ማለት ነው በመታጠኑበት ጊዜ የተለያየ ሪሰርች ታይፖች አሉ እንግዲህ ተማሪዎች በመታጠኑበት ጊዜ የተኛውን ጥናት አጠናሉ depends on your budget and time or work plan ባስቀመጣችሁት መንገድ የተኛውን ጥናት ማጥናት ትችላላችሁ ነው ማሰብ ያለባችሁ ስለዚህ epidemiological studies categorized into different research types maybe experimental studies maybe observational studies or low interventional studies ብለን ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ደግሞ clinical randomized controlled trials field randomized trials community randomized trials ምን አሉ እንደምታውቁት ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ላይ የምታገኙናቸው ነገሮች ናቸው cohort studies either prospective retrospective case control studies cross sectional studies self control case series ምንላቸው ነገሮች አሉ በዚህ በመታጠኑበት ጊዜ የተኛውን ዲዛይን ነው የተኛውን ታይፕ ነው ማለት ተማሪ መጀመሪያ አወሰን ያለበት በደንብ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ላይ ዕውቀት ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ ዲዛይኑ በእናንተ ታይፕ ያስኬዳል ወይ ያስችለኛል የምትሉትን ታይትል ከመረጣችሁ በኋላ በዚህኛው ጥናት መሰረት ነው የምታጠኑት ስለዚህ research proposal an epidemiological study should have a proper proposal the written form before actually carried out and it's a building plan before the construction starts እንደምናውቀው research proposal plan actually building plan a proposal is actually carried should be written clear form እናንተ የምትጽፉት ነው ታውቁታላችሁ proposal this proposal both in science and art should be a good proposal based on scientific facts and on the art of clear communication ማናቸው ዩኒቨርሲቲም ሆነ ለውድድርም ሆነ ቴማቲክም ይሁን ግራንትም ይሁን ለኮሙኒኬሽን በጣም ክሊር የሆነ ክሊር በሆነ መንገድ መጻፍ መቻል አለባችሁ formal research should be started by the time and has decided on topic for the study እዚህ ላይ ማንኛው የተወሰነ ጥናት ላይ ነው እንግዲህ መጀመር ያለበት ያለ ፕሮፖዛል ሪሰርች መጀመር አይቻልም ፎርማሊ ሪሰርች ኤቲክሱን ጠብቀው በተወሰነ ሪሰርች ስለዚህ ምን ይዛል ኢንትሮዳክሽን አለው ኦብጀክቲቭ አለ ጀስቲፊኬሽን ሪቪው ኦፍ ሊትሬቸር ምንለው አለ ሜቶዶሎጂ ታይም ወርክ ፕላን and budget plan if personnel available ካለ ፋሲሊቲ ካስፈለገ budget ለዚህ ይይዛል ከዚህ ደግሞ introduction ይይዛል introduction this section is proposed to be should help the reader to acquaint with the topic this background information maybe pathophysiology definition እዚህ ጋር ነው የምትሰጡት ስለ ቶፒካችሁ ምንድነው የሚመስለው ለሪደር ስለ ቶፒካ ምን ነው ይመስላል ኢንትሮዳክሽን በምትጽፉበት ጊዜ ስለ ሳይንቲፊክ ኢንፎርሜሽን ምንድነው ለምሳሌ for example
ዲያቤት ሜሊተስ ላይ የሚያጠና ተማሪ ካለ ዲያቤት ሜሊተስ ምንድን ነው? ምን ማለት ነው? ዲያቤት ሜሊተስ ፓቶፊዚዮሎጂ ምን ይመስላል? በምትጽፉበት ጊዜ ስፔሲፊክ ቶፒክ ላይ ነው መጻፍ የሚገባቸው። ስለ ስኳር በሽታ ወይም ዲያቤት ሜሊተስ እየጻፋችሁ ሌላ ነገር ሳይንስ መቀላቀል አይገባም። ስለዚህ ስለ ዲያቤትስ ብቻ ነው ፎከስ የሚያደርገው። እሱን for this introduction should be short, about 1 page ወይም maximum of 2 page መጻፍ ትችላላችሁ። ግን 1 page ስማርት የሆነ ጽሁፍ መጻፍ አለባቸው። ኢንትሮዳክሽን ምን ይዛል ካላችሁ እንግዲህ ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን 1 page, statement of problem 1 or maximum of 1.5 page መጻፍ ትችላላችሁ። The problem should be stated in such way that is importance or relevance ወይም rationality of the study የሚይዛል ማለት ነው ኢንትሮዳክሽን ፔጅ። ስለዚህ ኢንትሮዳክሽን ፔጅ የምታውቁት አንደኛ ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን፣ ሁለተኛ ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብሌም፣ ሶስተኛ rationality of the study። rationality of the study ማለት ኢምፖርታንስ or significance of the study እዚህ ላይ ትጽፋላችሁ። እዚህ እንግዲህ rationale ወይም significance of study half page ብትጽፉ በቂ ነው። ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብሌም ደግሞ እንደዛ በተቀመጠች ቁጥር ከዚህ ባይበልጥ ስማርት። ቀጣይ ኦብጀክቲቭ ነው የምንለው። This objective is very important and pivotal section where everything else in study is centered around it. እንግዲህ ኦብጀክቲቭ ማለት በዚህ ኦብጀክቲቭ ነው የምትሰሩት። ሌላ ነገር ኦብጀክቲቭ the proposal should be stated very clearly, specific or smart ነው achievable and measurable። ለምሳሌ ስኳር በሽታ ላይ ምንድነው ማጥናት የፈለከው? ምንድነው? ምን ለማለት ነው? is it to determine the prevalence? is it to determine the associated factor? ይሄ ነው ኦብጀክቲቭ ማለት ነው። ዓላማው ምንድነው? ስለ ጥናታችሁ ዓላማ ግልጽ ሲሆን ዓላማ ነው ገባ ነው። ሜጀረብል ነው። እናንተ ሜጀር የምታደርጉት ሜጀር መደረግ መቻል አለበት። ታይም ባውንድድ በጣም ክሊር ነው መጻፍ አለበት። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ኮንፊውዝድ ይሆናሉ። አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ አድቫይዘር ሆኜ ያውቃለሁ ብዙ ተማሪዎች ኦብጀክቲቫቸው ለምሳሌ የማይገባቸው የማይሰሩትን እንደ ኦብጀክቲቭ ይዞ ይመጣል። መሰራት ያለበትን ብቻ ነው አዳቅ too many objectives to be avoided በጣም መስፋት የለበትም። even just one clearly stated relevant objective for study would be good enough። እኔ የማይሰራውና የማይገባኝ ብዙ ኦብጀክቲቭ ከመጻፍ ትንሽ አንድ በጣም ሪሌቫንት የሆነች ኦብጀክቲቭ በቂ ናት። እሷ ላይ ፎከስ ማድረግ አለባቸው። if there is more than one objective maybe presented in appropriate order ለምሳሌ በተለያየ ነገር ለምሳሌ ስፔሲፊሲቲ ለማጥናት ፕሪቫለንስ ዲተርማይን ለማድረግ አይደንቲፋይ associated factor ሌሎችም ካሉ ሊስት አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ጀነራል ኦብጀክቲቭ አለው አንድ ሙሉ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ደግሞ ዘርዘር ባለ መንገድ ሊስት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ኦብጀክቲቭ ከጻፋችሁ ወይም ይሄኛው እንግዲህ ኦርደሩን በዶክመንት አሳያችኋለሁ። ሊተሬቸር ሪቪው ምንድነው? This section reflects intensive review of literature available or literature done by the different investigators in different areas to mean that እያንዳንዳችሁ የምታጠኑት ጥናት ምን ይመስላል፣ ኤቪደንሱ ምን ይመስላል የሚለው ሊትሬቸር ሪቪው። እያንዳንዷ እንግዲህ ከግሎባል ወደ ሎካል የምትጽፉት ስትጽፉ this is coherently relevant and easily readable knowledge እንግዲህ important very important በኋላ ላይ ኮምፔር የምታደርጉት በዚህ ሊትሬቸራችሁ ነው። ሜቶዶሎጂን ደግሞ ጋይድ የሚያደርጋችሁ ይሄ ሊትሬቸራችሁ ነው ማለት ነው። and these insights on different methodologies that could be applied on your research ይሄን በደንብ ክሊርሊ መጻፍ አለባችሁ። ምንም ማለት ሌላ መቀላቀል የለበትም። ስለ ፕሪቫለንስ associated factor ባህር ዳር የተጠናው ጥናት ምን ይመስላል የሚለውን ሊስት፣ አዲስ አበባ የተጠናው በሀገር ውስጥም በውጭም ኦርደር ግሎባል ቱ ሎካል ኦርደር አድርጋችሁ የተጠኑ ጥናቶች ፋይንዲንጉ ምን ይመስላል ሊትሬቸር ሪቪው የምንለው። ዝም ብሎ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ሳይንስ ብቻ መጻፍ አስፈላጊ ላይሆን ይችላል። አንዳንድም በሚፈቅደው መንገድ እናንተ ስቴዲያችሁ ምንድነው ማጥናት የፈለጋችሁት በሚለው በኦብጀክቲቫችሁ መሰረት ስቴዲውን እዚህ የምትጽፉት ማለት ነው።
ሊትሬቸር ከናንተ ኦብጀክቲቭ ውጪ መውጣት የለበትም። ሌላኛው ሜቶዶሎጂ እንግዲህ the key important and the skeleton of the study የምንለው statement of problem, relevance or significance of the study and research methodology. Very important and the critical points of the research is ሶስት በደንብ ያዙልኝ። statement of problem ጋፕ ከሌለ ጥናት አታጠናም። እንግዲህ አንድ ጋፕ ከሌለ ጥናት አይጠናም። statement of problem ነው አንዱ። ሁለተኛ relevant, is it important? ምን አድ ያደርጋል? ኢምፖርታንሲ ማለት ነው። ኮሚኒቲ ላይ ምን አድ ያደርጋል? ሳይንቲፊክ ናውሌጅ ላይ ምን አድ ያደርጋል? ምን አድ ያደርጋል ጥናቱ? ከዛ በኋላ በምንም ትመልሳላችሁ? በሜቶዶሎጂያችሁ ነው የምትመልሱት። to answer this your research question, this methodology is very important. እንግዲህ maybe understood as science of studying how to research done scientifically procedure. ይሄ ፕሮሲጀር necessary for researcher to know not only the research method, ቴክኒኩንም ጨምር ነው። in the methodology section, how to collect data, how to analyze data, and how you manage your confounder bias, እንዴት ማኔጅ እንዳደረጋችሁ እያንዳንዷን አክቲቪቲ ሜጀር ያደረጋችሁበትን መንገድ ሜቶዶሎጂ ላይ ማጣት መቻል የለባችሁም። very clear የሆነ እና ሳምፕል ሳይዝ እንዴት ዲተርማይን እንዳደረጋችሁ ሁሉ ይጻፋል። and it's essential to discuss procedure clearly and completely with considerable amount of detailed information. አንደኛ ዲዛይን ይመስላል፣ population sampling techniques, sample size needed, calculation, instrumentation ካለ instrument, specific procedure ካለ procedure laboratory የሚሰሩ ካላችሁ laboratory procedure ምን ይመስላል፣ how you collected your laboratory data, how you analyzed laboratory samples ያንዳንዷ በትክክል ሜቶዱ ላይ ካልተጻፈ ሪሰርች አይመስልም። ሪሰርች እና ሌላ ጽሁፎች ማያገናኛቸው ነገር ቢኖር እያንዳንዷ የምትሰራው ስራ እዚህ ላይ ትጻፋለች በትክክል ሳይንቲፊክ የሆነ ወይ። ዲዛይን የሚለው እንግዲህ የተለያዩ ዲዛይኖች አሉ። Design is specific plan or protocol for conducting study which allows investigator to translate the conceptual hypothesis into an operational plan. ዲዛይን የምንለው እኛ ወደ ፕራክት እንግዲህ የነበረው ሃይፖቴሲስ ወይም ኮንሰፕቹዋል አይዲያን ወደ ስራ ኦፕሬሽን ወደ ስራ የሚያስገባ ነው። ለምሳሌ ክሮስ ሴክሽናል ኬዝ ኮንትሮል ኮርት ምንላቸው እነዚህ ዲዛይኖች ናቸው። በዚህ ዲዛይን ኮርት ምን ይመስላል፣ ምን ለመስራት ነው፣ ክሮስ ሴክሽን ምን ለመስራት ነው፣ ኬዝ ኮንትሮል ምን ለመስራት፣ ለእያንዳንዳቸው እያንዳንዱ የራሳቸው የሆነ ፕሮቶኮል ናቸው ማለት ነው። የስቴዲ ፕሮቶኮል ናቸው። ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል አንድ ጥናት ኬዝ ኮንትሮል አጠናለሁ ቢል ኬዝ አለ፣ ኮንትሮል አለ፣ ሜይቢ ሬትሮስፔክቲቭ ወይ ፕሮስፔክቲቭ ሊሆን ይችላል። ወደ ኋላ ሄዶ ምን የሚያደርግበት ወደ ኋላ ሄዶ ምንድነው ችግሩ፣ የዚህ ኬዝ ምንድነው ችግር ለማለት ወደ ኋላ ሬትሮስፔክቲቭሊ ወደ ኋላ ፓራሜትሮችን የሚያጠናበት ወይ ከሆነ እንደ ኬዝ ኮንትሮል። ይሄን በክሮስ ሴክሽን ማጣት አንችልም። ክሮስ ሴክሽን ማለት የሆነ ታይም ላይ የምንፈልገውን የሆነ ታይም ላይ ሜጀር የምናደርገው ልክ እንደዚህ እዚህ ላይ ተማሪዎች ስፔሲፋይ አድርጋችሁ የእናንተን ስቴዲ ዲዛይን መምረጥ መቻል አለባቸው። ኮንፊውዝድ መሆን የለባቸው። አንዳንዴ በክሮስ ሴክሽን ማይሰሩ አሉ። በኬዝ ኮንትሮል ደግሞ ጊዜን ምናምን ማተር የሚያደርግ ስለሆነ የተኛው ዲዛይን በዚህኛው ጊዜ በዚህኛው በጀት ያሰረኛል፣ በዚህኛው ሪሰርች ታይትል ያስኬደኛል በተኛው ጊዜ። so the master students shall be focus on the very important issues. አንዳንዴ ኮምፓራቲቭ ክሮስ ሴክሽን ስቴዲ እና ኬዝ ኮንትሮል ሚክስ አፕ የሚሆንበት ጊዜዎች አሉና እናንተ መለየት መቻል ያለባችሁ የትኛውን ነው መርጠው የሚለው። study design should be clearly stated. Yes, study design to be used should be appropriate for achieving the objective. ማይገናኝ ከኦብጀክቲቫችሁ ማይገናኝ ከሆነ study ዲዛይናችሁና ኦብጀክቲቫችሁ ማይገናኝ ከሆነ በኋላ ፌለሪቲ ነው። እንግዲህ ኢቫሉዌተሩ መጥተው እናንተን ውጤት የሚሰጠው በእያንዳንዷ ሜትር በጻፋችሁትና በሄዳችሁበት መንገድ ነው። ኢቫሉዌት የሚያደርጋችሁ ማንኛውም ሪሰርች ፕሮፖዛል ኢቫሉዌት የሚደረገው በእያንዳንዷ ተርም። ስለዚህ አፕሮፕሪየት የሆነ ሜቶዶሎጂ መጠቀማችሁ ከኦብጀክቲቫችሁ ሚት ማድረጉ በደንብ
clearly ማየት አለባችሁ ማለት ነው። Steady population sample specifications አንደኛ it's important to describe which would be the steady population. You have to define your case. You have to know about source population. You have to know about steady subjects. Don't be confused. Most of students are confused now about the steady population and source population. እንግዲህ source population የምንላቸው የምናመጣውን ፋይንዲንግ ጀነራላይዝ የምናደርጋቸው ናቸው። ሳምፕል ወስደን ከነሱ ማለት ሳምፕል ወሰድን የተወሰኑ ወስደን ጥናት አደረግንባቸው ከዛ በኋላ ለነሱ መልሰን ይሄ ፋይንዲንግ እነሱን እንግዲህ ሪፕሬዘንት ያደርጋል ብለን መጨረሻ ላይ እንዘጋው ስለሆነ ስቴዲ ፖፑሌሽን ማለት ደግሞ ስቴዲ ፖፑሌሽን ጥናት ያደረግንባቸው ማለት ነው። ሌላ ኮንፊውዝድ ይሆናሉ ተማሪዎች አሁን በፕሬዘንቴሽን ጊዜ ብዙ ጊዜ ዲፈረንስ ቢትዊን ስቴዲ ፖፑሌሽን ሶርስ ፖፑሌሽን ስንላቸው ኮንፊውዝድ ይሆናሉ። ስቴዲ ፖፑሌሽን ጥናት የተደረገ ለጥናት የተወሰዱ ስቴዲ ፖፑሌሽን ምንላቸው። ሳምፕል ሳይዝ ሜንሽን ፕሮቶኮል what would be the minimum sample size required, how it is arrived። እንግዲህ ሳምፕል ሳይዛችሁ ሳይንቲፊካሊ በሳይንቲፊክ ወይ ዲተርማይን ማድረጋቸውን በደንብ ጥንቃቄ አድርጉበት። በተለይ most of them እንግዲህ ጥናት ላይ ከመጡ በኋላ ትንሽ ሳምፕል ሳይዝ ይዘው ይመጡና ምን ያደርጋሉ? ክሮስ ሴክሽን ለምሳሌ ፋክተር ዲተርማይን ያደርጋሉ። ለምሳሌ ክሮስ ሴክሽናል ስቴዲ ሳስፋይ የሚያደርጉበት ወይም አሶሲኤትድ ፋክተር ዲተርማይን በምናደርግበት ጊዜ ኦድስ ሬሽዮ ሌሎች እንትኖችን ዲተርማይን የምናደርግባቸው መንገዶች አሉ። አንዱ አሰምፕሽን የምንላቸው ነገሮች አሉ። your sample size should be appropriate መሆን አለበት ለዛ ሳቲስፋይ ለማድረግ ነው። or minimum sample size requirement ማሟላት መቻል አለበት ነው። ለምሳሌ ኦድ ሬሽዮ ፋክተር ዲተርማይን አደርጋለሁ ብትል ሳምፕል ሳይዝ ፖይንት አለ ከቶ ቫልዩ አለ። ከዚህ በታች ከሆነ ኦድ ሬሽዮ ሳቲስፋይ ያደርጋል እንደዚህ የሚሉ አሰምፕሽኖች አሉና እናንተ አሰምፕሽኑ በደንብ በሳምፕል ሳይዝ ዲተርማይን በምታደርጉበት ጊዜ ከኦብጀክቲቫችሁ ጋር እያያችሁ ማች ማድረጉን ሳቲስፋይ ያደርጋል ዲዛይኑን ሞዴሉን ፊት ያደርጋል ወይ አያደርግም የሚለውን ኮንሲደር ያደርጋችሁ ዲተርማይን ማድረግ መቻል አለባችሁ። ብዙ ጊዜ ጥናትን ዲፔንድ አድርገው ሳምፕል ሳይዝ ዲተርማይን ይደረጋል። ጥናትን መሰረት ባደረገ መንገድ ነው። ዝም ብሎ ሳምፕል ሳይዝ ዲተርማይን ማድረግ አይቻልም። ሳይንቲፊካሊ ነው በተጠኑ ጥናቶች መሰረት በአንደኛው ኦብጀክቲቭ በሁለተኛው ኦብጀክቲቭ በመውሰድ ፕሪቫለንሱን መውሰድ እንችላለን። አሶሲኤትድ ፋክተር ወስደን መስራት እንችላለን። በዛ ግን ካልኩሌሽናቸው ከፍ ያለውን ሳምፕል ሳይዝ ነው መውሰድ ያለብን። Determination of sample size bargain between the precision and the precise resource expense involved። እንግዲህ በዲተርማይን በምታደርጉበት ጊዜ ፕሪሳይዝ ሪሶርሳቸውን ደግሞ በደንብ ኮንሲደር በማድረግ description of process ነው። እንግዲህ proposal should include all the detail of the process to be adopted in the state, how exposure, outcome variables and other variables are going to be measured. ብሪፍ ዲስክሪፕሽን ሜተድ ሴክሽን እንግዲህ እያንዳንዱ ፕሮሲጀር መጻፍ አለባቸው። what statistical test will be done, how you can measure, which package and how you to collect data and how you manage your exposure outcome variable, how you can measure operational definition የሚያስፈልጋል። description of process all process critically clear process መጻፍ አለባችሁ። ምንድነው ቫሪያብላችሁ የሚመስለው? what is your outcome variable, how can you measure your outcome variables? ይሄ ወሳኝ የሆነ ፓርት ነው። ስታቲስቲካል ቴስት ምንድነው የምታጠነው? your hypothetical or conceptual idea should be tested. significance of the test your statistical test ምን ይመስላል? ይህ ሁሉ ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ ጥናት በምታጠኑበት ጊዜ። ስለዚህ እሱን ደግሞ እንዴት ነው ምንድነው እንዴት ሜጀር ማድረግ ትችላላችሁ? ሞዴሉ ምን ይመስላል? ለእያንዳንዳቸው ደግሞ ዶክመንት አሳያቸው። ችግር የለም እያንዳንዱ አሳያቸው። ታይም ፍሬም ሌላ ወርክ ስኬጁል ወርክ ፕላን ነው። እንግዲህ ወርክ ፕላን ሜቶዶሎጂን ከጨረስን በኋላ እንግዲህ ወርክ ፕላን ነው ቀርቡ።
work plan ማለት proposal should include a sequence of tasks to be performed at speed length of time required for the completion and the personnel required work plan ምን ይሰራል መቼ በማን እንግዲህ በማን ምንለው principal investigator advisor and co-authors ይለያል አድቫይዘሩ ካንተ ምንድነው የሚሰራው ዳታ ማኔጅመንቱ እንዴት ነው የሚሰራው ፕሮፖዛል ራይቲንግ መቼ ነው ፕሮፖዛል ዴቨሎፕ የምታደርገው መቼ ነው ያደረገው እያንዳንዷን ወርክ ፕላን ዴቨሎፕ ማለት ነው እሱ ቀላል it can be presented in tabular graphic form ወይም ጋን ቻርት የምንለው በሱ ፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን or flow charts or other diagram maybe highlighting sequencing and interrelationship of different activity plan የእናንተ አክሽን ፕላን ማለት ነው ፕሮፖዛል ማለት እንግዲህ ፕሮፖዛል ዴቨሎፕ ስታደርግ ወርክ ፕላን መቼ ምን ሰራለ ምን ታደርጋለህ ምንድነው የተደረገው ነው መቀመጥ አለባቸው ሌላው በጀት ፕላን ነው በጀት እንግዲህ በፐርሶኔል ኢኩዊፕመንትስ በእያንዳንዷ ካቴጎራይዝ አድርጋችሁ ፐርሶኔል ኢኩዊፕመንት ሬጀንት የምትጠቀሙ ካላችሁ ሬጀንት አድሚኒስትሬቲቭ ኮስት እያንዳንዷን በቴብል መንገድ በቴብል ማስቀመጥ ስለዚህ ፐርሶኔል ትራቨል ፐርቼዝ ኦፍ ኢኩዊፕመንት ፕሪንቲንግ ኮንሰልተንሲ ቻርጅስ ኢንስቲትዩሽናል ኦቨርሄድስ እነዚህ በዚህ ካቴጎራይዝ አድርጋችሁ ይሄ ፎርሙላ ያሳያል እንዴት መስራት ይችላል ኢት ፊዚብል ሌላ በጀት አትጨምሩ ዝም ብላችሁ ሪሰርች እንደዚህ ሰራው ብትሉ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ተማሪዎች እንግዲህ በኮስታቸውን ይሄን ያክል አወጣናል ብሎ ማሳመን ነገሮችን ደግሞ ሊኖሩ ስለሚችሉ በጀት ዴቨሎፕ በምታደርጉበት ጊዜ የሚያሳመን እና ትክክለኛ በጀት ትክክለኛዋን አድቫይዘሩ ወይም ኢቫሉዌተሩን ማወቅ የሚችልበት በጀት እዚህ አሎኬት ማድረግ የሚገባቸው መለጠጥ ወይም በትንሽ በጀት ይሄን ሰራው ብትሉ ፊዚቢሊቲ ኢሹ ምንለው አንዱ ይሄ ሪሰርች በዚህ በጀት ይሰራል ወይ ማይሰራውን ደግሞ ሰርተናል ብላችሁ ስታመጡ አንዳንድ ጊዜ ኢቫሉዌተሩ የሚቸገርበት እና የሚጠይቃችሁ ቦታ ነው ብዬ ነው የማስበው ለምን አንደኛ መስራት የሚችለው በዚህ በጀት አሁን በትንሽ በጀት የማይሰራውን ሰርተናል ብላችሁ ልታመጡ ትችላላችሁ ይሄ አንዳንዴ እናንተ የለፋችሁበትን ውጤት ያበላሻል ሁለተኛ ሲሆን ደግሞ በጣም ግዙፍ በጀት ተጠቅመናል ከየት ነው ያመጣችሁ ሲባል ደግሞ አንዳንዴ ማሳመን ነገር ከማቅረብ የሚያሳምንና ትክክለኛ ነገር ነው ሪሰርች ፕሮፖዛላችሁን ዴቨሎፕ ማድረግ የሚገባችሁ ሪሰርቻችሁን መስራት ያለባችሁ አክናውሌጅመንት ምንለው እንግዲህ ምን እንግዲህ ዘላለምነው ዶክመንት ላይ እንዴት ጽፋላችሁ አሳያለሁ አክናውሌጅመንት ማለት እንግዲህ ሳብስታንሻል ኮንትሪቢዩሽን ያደረገላችሁ ሰው አለቀ አንዳንድ ተማሪዎች እግዚአብሔር ያመሰግናሉ ጥሩ ነው እግዚአብሔርን ማመስገን በጣም ሁሌ ከኛ ጋር ስለሚሆን እግዚአብሔርን ማመስገን ሁሌም እናመሰግነዋለን ነገር ግን ዶክመንት በምንጽፍበት ጊዜ በቃ ምንድነው የተፈለገው አንደኛ ሰብስታንሻል ኮንትሪቢዩት በፒሲ በፋይናንሻል ሰፖርት አድቫይዘር ሮል ምናምን ሰጧችሁን ዳታ ኮሌክት ያደረገውን ጭምር ነው እንግዲህ እዚህ አክናውሌጅ ማድረግ የሚገባቸው ሌላ ተጨማሪ ባጽፉ ኢምፖርታንት ነው ሌስ ኢምፖርታንት ምንላቸው ዶክመንቶች ላይ ባትጨምሩ ጥሩ ነው